미국이 이란을 향해 경제 봉쇄를 선언했습니다. 이란과 거래를 하거나 자금을 대는 나라도 대가를 치를 거라고 경고했습니다. 아랍에미리트가 가장 먼저 동참을 선언했습니다. 이현재 기자입니다. 트럼프 미국 대통령이 이란을 향한 초강력 경제 봉쇄를 선언했습니다. 트럼프는 오늘 경제적 D-Day라며 이란과 거래하는 모든 국가는 엄청난 경제적 대가를 치를 거라고 경고했습니다. Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. 특히 석유 밀수와 현금 송금 등 이란과 제3국 사이의 우회 거래 방식을 구체적으로 거론했습니다. 이란산 원유를 수입하고 있는 중국을 겨냥했다는 해석이 나옵니다. 대이란 경제 압박에 가장 먼저 동참을 선언한 건 이란의 경제적 허파로 불리는 아랍에미리트입니다. 이란은 오랫동안 두바이 내 금융 네트워크를 통해 외화를 조달하고 원유 수출 대금을 우회 정산했는데 이 연결고리를 차단하게 된 겁니다. 교역 중단 발표 직전 트럼프와 아랍에미리트 대통령이 통화를 한 것으로 전해진 가운데 이번 조치가 이란 군부로 흘러가는 자금줄까지 압박할 수 있다는 분석도 나옵니다. 채널A 뉴스 이현지입니다. 지금부터는 세계 곳곳에서 벌어지는 일들 살펴보겠습니다. 미국과 이란의 60일 휴전이 빈손으로 끝났습니다. 다시 중동의 긴장도 높아지고 있는데요. 이란은 미군에 3만 달러 포상금까지 내걸며 적대감을 드러냈습니다. 박자은 기자입니다. 지난 6월 17일 미국과 이란이 합의한 60일 협상 시한이 오늘 공식 종료됐습니다. 미국이 대이란 경제 제재 수위를 높이는 가운데 이란은 승전을 대대적으로 선전하고 나섰습니다. ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم. 이란은 또 미군을 잡으면 포상금을 주겠다고 홍보하면서 여성에겐 2배를 내걸며 적극 참여를 유도하고 있습니다. هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانه‌های ارتش این هدیه معادل $30,000 است. 호르무즈 해협을 둘러싼 군사적 긴장까지 고조되면서 선박 통항은 사실상 멈춰섰습니다. 선박 추적업체 K플러에 따르면 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 선박은 30척 정도였지만 그제 해협을 통과한 화물선은 5척에 그쳤고 어제는 단 한 척도 통과하지 못했습니다. 채널A 뉴스 박지안입니다. 중동전에 투입된 미 항공모함이 바다에 머문 기간만 250일을 넘겼습니다. 장병들의 투신 시도까지 잇따르며 열악한 환경이 논란이 되자 미군이 수습에 나섰습니다. 이란은 이런 상황을 조롱하며 여론전을 펼쳤습니다. 손주영 기자입니다. 미 해군 승조원들이 식당을 가득 채우고 있습니다. 매점엔 음료와 컵라면이 가득 찼고 카페에서는 다양한 음료도 제공됩니다. Sailors have the opportunity to eat 3 meals a day plus midnight rations. At sea, my team have to sustain 5,000 sailors for extended period of time, and we plan for this. 오늘 미 해군 항공모함 조지 워싱턴호가 공식 계정에 올린 영상입니다. 태평양에 배치돼 있던 조지 워싱턴호는 중동으로 이동해 에이브러햄 링컨호와 교대할 예정인데 앞서 링컨호에서 투신 시도가 잇따르는 등 항모의 열악한 근무 환경이 도마에 오르자 논란을 잠재우려는 의도로 풀이됩니다. 어제 링컨호를 방문한 미 중부사령관도 성명을 통해 링컨호에서 보낸 시간은 매우 경이로웠다며 정신건강 관련 사례 발생 건수가 가장 적은 축에 속한다고 강조했습니다. 이란 국영 언론도 여론전에 나섰습니다. 백악관 음식과 워싱턴호 음식을 비교하며 체중 감량을 원하면 미군에 입대하라고 조롱하는 한편 미 해군 수병이 찍은 것으로 추정되는 링컨호 화장실 영상을 공유하며 병사들이 바다에 뛰어내리고 싶어하는 것도 당연하다고 썼습니다. 채널A 뉴스 손주영입니다.
Prime Minister sent text to somebody impersonating Susie Wiles. No, I'm sure that he had a miscommunication. Last week you said that you would soon declare the Strait of Hormuz to be a territory of the United States. Could you elaborate? Well, I just think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. When might you do that? We have total control over the strait. Now, they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, et cetera. But the blockade has been very effective. And, we're taking out, and now maybe that will stop, or maybe it'll open up even further, but we're taking out millions of barrels of oil a week. If you look at the kind of numbers that we're doing, the strait is open. And the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing. Iran is in big trouble. They have 300% inflation. The country's a mess, and the military is totally defeated. Thank you very much. 트럼프 대통령이 이란과 분쟁을 벌이고 있는 호르무즈 해협을 조만간 미국 영토로 선언하겠다고 했습니다. 이란은 허황된 망상이라고 맞받았습니다. 또 한 번 이 지역에 전운이 감돌고 있습니다. 이현재 기자입니다. 호르무즈 해협을 미국이 완전히 장악했다고 연일 강조한 트럼프 미 대통령. 급기야 해협 영유권을 빼앗아 오겠다고 주장했습니다. After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. 미국은 다음 주부터는 강력한 경제 제재를 가하겠다고 예고했습니다. It will be a combination of economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports. 여기에 미군은 중동 우방국들의 공격 드론 전력을 끌어모아 일종의 드론 연합군인 팰컨 스트라이크를 구성하겠다고 밝혔습니다. 이란은 트럼프의 주장이 허황된 망상이라고 반박했습니다. 가리바바디 이란 외무차관은 호르무즈 해협은 과거에도 현재도 앞으로도 이란의 것이라고 주장했습니다. 이란 내에서는 트럼프가 지난달 나토 정상회의에서 귀국하던 중 이란의 위협에 대비해 몰래 군 수송기로 갈아탔던 걸 조롱하는 합성 영상과 사진이 퍼지고 있습니다. 친이란 성향 후티 반군은 미 우방국 사우디아라비아의 병력 집결지인 예멘 모카항에 5일 만에 추가 공습을 가했습니다. 탄도미사일 6발이 떨어지면서 민간인 최소 4명이 숨졌습니다. 후티는 사우디 남서부 나즈란의 아람코 정유시설에도 드론 공격을 가했다 주장하며 전장을 넓혔습니다. 사우디와 아람코는 아무 입장도 내지 않고 있습니다.